ماشي بالياتيف، لان لو بريزونسيال كيبقى ضروري، التفاعل كيبقى ضروري. هذا لو إيليغني لوبسيون اللي غنمشيو فيها هنا اللي كيفيزو اوبسيون فيه وهو يكون كومبليمونتير. اما لو بريزونسيال هذا لا هو بعد. وشير في الاخير بانه العمليه من غير الدرس اللي غيتقدم لكم اليوم في البلاتفورم كيفاش تسجلوا كيفاش تتفاعلوا معاه، كاين دروس اخرى، كاين وحدات اخرى قريبا جدا غينطلق الدرس نتاع الميكرو ايكونومي اللي شاركه عليه الاستاذه ديلاني ام هاني. وكذلك كاين دروس 3 دروس اخرى اللي هي فور الانتهاء من التسجيلات. كاين الدرس نتاع المرجع نتاع الاستاذ العمري، والدرس نتاع المانجمنت نتاع الاستاذ العزاوي، والدرس نتاع الكونتابيلتي جينيرال نتاع الاستاذ دافتس. نتمنى الله تكون اضافه حقيقيه وتكون اضافه تبان في التكوين تاع الطالب وتبان في النتائج نتاع الطالب. وشكرا للجميع. شكرا سي محمد على هذا التقديم. فعلا احنا في البدايه انخرطنا مع الاخوان اللي جابوا لنا الفكره ديال انطلاق هذا المشروع المشترك بين جامعه الاخوين وجامعه سيدي محمد بن الله وكليه الحقوق خاصه، لاننا راينا ان فعلا عندنا واحد خصاص، عندنا امون بالنسبه لنا ديال نسبه التواصل ديال الاستاذ مع الطلبه، لان راكم كتعرفوا جميعا ان داخل كليه الحقوق عدد الطلبه كثير والدروس كيتموا خاصه احنا عطينا الاولويه لبعض الدروس. اليوم الاستاذ غادي يقدم واحد الدرس ديالو مع الاسان الثلاثيه الخامسه، ولكن احنا في الاصل بغينا نشجعوا اكثر الدروس ديال السداسيه الاولى والثانيه. علاش؟ لسبب بسيط، لان المجموعات ديال الطلبه في هذه السداسيات الاولى والثانيه مجموعات كتحتوي على طلبه كثار. مثلا المجموعه السداسيه الاولى والثانيه ديال الاقتصاد مقسمه لسته ديال المجموعات. رغم تقسيم السته ديال المجموعات وراكم عارفين كان الاخوان دائما كيطالبوا يديروا اكثر لان اعداد الطلبه كثار، ولكن الامكانيات الماديه ديال الكليه ما كتسمحش، لا من ناحيه ديال التطبيق لا من ناحيه ديال لي لوكو القاعات والمدرجات البنيه التحتيه. ولهذا مقسمينها على 6 وكل هاد 6 كل مجموعه فيها ما يفوق 1200 طالب كامل. اذا مشينا للقانون بالنسبه للعربيه كنلاحظوا على ان تا هو مقسم 6 مجموعات، ولكن داخل كل مجموعه عندنا ما يفوق 1800 طالب. لهذا هذا الايلورنينغ ان شاء الله هذا التعلم عن بعد كما قال الاستاذ النميلي هو تكميلي للدرس النظري اللي كيدوز في المدرج، لان كنعرفوا كليه الحقوق كاين الفرق ما بين الدرس النظري والدرس التطبيقي اللي عندنا. ولهذا اعداد الطلبه كثار. اولا راكم كتسالوا كتعرفوا على ان واش كاين شي مدرج كيهز 1800 طالب؟ ما عندناش. اكبر مدرج عندنا كيهز 800 طالب الان، واللي هو ان شاء الله اللي غادي نفتحوه قريبا. واحد المدرج راه وجدنا بمواصفات عاليه وجوده عاليه، راه عاد غادي نسلموه قريبا ان شاء الله بهذا الاسبوع ولا الاسبوع المقبل، وغادي نفتحوه بوجه الطلبه ان شاء الله مدرج ديال 800 مقعد. اذا فين كيجلسوا البقيه؟ كيف قلت قبيله حنا ما عندناش الحضور الالزامي، ولهذا كنشوفوا على ان الطلبه الجدد كلهم كيحضروا، هذه لا شك فيه 100%، ولكن الطلبه القدامى على حسب الدرس وعلى حسب نوعيه الاستاذ. ولهذا هذا الشيء ديال التعلم عن بعد حنا في الحقيقه جميع لا عماده ولا شعاب كلهم من البدايه بداوا على الاستعداد التام والانخراط المطلق في هذه العمليه هذه. لقينا الحمد لله واحد المرافق اللي هو شجعنا واللي عنده واحد باش نعترفوا لكل حق حقها واللي عنده واحد الخبره. حنا هذا الشيء ديال استخدام لي بروجي ولي دوموند ديال لي بيدجي ما عندناش بزاف لاننا منهمكين خصوصا في التدريس وفي المشاكل اليوميه ديالنا. والاخوان راهم كيعرفوا منسقين المسالك تيضحكوا عارفين راسهم فاش كيقيلوا، ولكن الاخوان في الاخوين الحمد لله عندهم الخبره وعندهم هذا لو بلوس
هادشي ديال لو مونتاج ديال البروجي هما اللي تكلفوا مشكورين بلو مونتاج ديال البروجي، وحنا مشاركنا معاهم في هذا المنهج هذا والحمد لله عطات النتيجه ديالها. وهذا الا بدايه ان شاء الله غادي نتخارطوا لان الاخوان الحمد لله كلها وجههم ولا بظهرهم واخا هما عندهم جامعات ذات طابع خاص راكم كتعرفوا الاخوين، ولكني راهم كيحاولوا بشتى الطرق يتقربوا من الجامعات العموميه المغربيه. والحمد لله جامعه سيدي محمد بن عبد الله عندها مجموعه فوالا دونك جامعه سيدي محمد بن عبد الله راه عندها واحد المجموعه ديال علاقات التشارك والاتفاقيات ومجالات التشارك. عاد ذكرنا السي ابراهيم دابا عاد واحد المجال اللي راهم خدامين فيه. الحمد لله هذا التكامل غادي يعطي الثمار ديالو ان شاء الله في المستقبل. غادي نديروا دوط بروجي ان شاء الله في هذا الباب هذا. هذه الخطوه الاولى. نخليو الكلمه دابا للسي النميلي مول الدرس يشرح لنا ويقول لنا كيفاش الطلبه غادي يتعاملوا مع هذا الدور العنوي، لانها كما قال هي سابقه عمرنا ما خدمنا بها وفعلا سابقه اللي خصنا نستغلوها والطلبه ديالنا يستغلوها لانها معموله للطالب بالخصوص. ما معمولاش للاستاذ، معموله للطالب بالخصوص باش يستافد. اذا كان الدرس في الرونفي ما كيوصلش المعلومات لجميع الطلبه، اذا هذا لو سيبور انفورماتيك الجديد راه ان شاء الله غادي يكمل ذاك التواصل بين الاستاذ وبين الطالب بصفه خاصه. تفضل سيدي. شكرا سيد علي. انا كيبغي كان عندكم الوقت غنعاود لكم تجربه كيفاش تم التسجيلات نتاع الفيديو والصعوبات، وربما تبع الزملاء يستافدوا ما يديروش نفس الخطا واوبتيميزي دافونتاج. لكن انا اللي نفضل الى سمحتي وهو نعطي كلمه للسي علي الادريسي اللي هو طالب باحث في هذا الميدان هذا، واللي واكبنا في العمليه نتاع تحضير الماده البيداغوجيه. كان كيجي وكيستقبلنا كاساتذه وكيقول لنا كيفاش، وعطانا واحد لي موديل واحد المجموعه نتاع لي نورم او لا ماتير نتاع الايميرني، وحاولنا نضافوا لها. واخا كان شويه راسنا قاصح، كان راسنا قاصح، ولكن ربما غير لان خصوصيه المواد كتفرض بعض الحوايج. وانا كنعتقد اللي يقدم لنا هذه المونكوليس بوك ويقدم لنا لا بلاتفورم، وهذه كتكون فرصه نتاع لا فيولاريزاسيون تاع لا ماتير بالنسبه للطلبه. الهدف ديالنا اليوم بالنسبه للفتره تاع الطلبه هو منين يخرجوا شي يمكن غير يديروها دابا يدخلوا للبلاتفورم ويتسجلوا، ونهار الاثنين غيكون عندهم لا بوسيبيليتي داكسيدي، لان رسميا غينطلق نهار الاثنين. لا بوسيبيليتي داكسيدي جوفغ اون بوتيت بارونتيز كي با بون، وهو ان لي زيميل باش تسجلتوا ماشي كلهم دو بون زيميل. كاين دي زيميل اللي خاطئين، لان الايميل هو غيكون باش غندخلوا للبلاتفورم باش يمكننا نشوفوا الدروس ولا نشوفوا لي كويز ولا نشوفوا لي ماتيريو بيداغوجيك سبليمونتير. حنا غنمشيو غندخلوا ديك لي زيميل، ولا من بعد كانوا مشاكل دارت une nouvelle liste تاع لي زيميل دو بريفيرونس اكاديميك، دو بريفيرونس كون لو شون UCMBA، ومن بعد اذا كانت في نوفيل ليست نوصلوها للاستعاده الادريسي باش يتفضلها. ولكن حنا غنبداو، انا قلت لك ديال 50% ديال النجاح سا سري ديجا سا. نعطي الكلمه للاستعاده باش يبقى لنا البلاتفورم. السلام عليكم. بالنسبه لي زيميل الله يخليكم باش نتفقوا مزيان، راه ما كاين من احسن من استعمال الايميل ديال الجامعه اكاديميك، وراه لا بلاتفورم ديال الجامعه اليوم كتسمح اننا نخلقوا الالاف والالاف ديال الزيميل، وراه الاشاره ديالكم فعن طريق الشعبه عن طريق الكليه تعطينا اللوائح وغادي نعطيكم لي زيميل اكاديميك، لان هما اللي كيتعتبروا هما اللي كيتحسبوا بالنسبه للكلاسمون. بالنسبه للجامعات راه ما كيتحسبش الا اللي هو مسجل في البلاتفورم ديال الجامعه. دونك المفروض ان جميع طلبه الجامعه يكون عندهم الايميل اكاديميك، وهذا العام راه طبقناه في التسجيل عن بعد، بحيث ان جميع الطلبه الجدد اللي تسجلوا هذا العام خلقنا لهم دي زيميل وصيفطنا لهم شهاده التسجيل عن بعد. فهذا نداء للطلبه ديالنا باش ينخرطوا في هذه العمليه اللي راه يحتاجوها، وغادي يعني بالنسبه للمستقبل يستافدوا من الخدمات اللي كتعطيها الجامعه في هذه النهار.
préfère laisser la discussion après, s'il vous plaît. Merci. Le son? Non, c'est en arabe. Un peu en français. Ah, en français, d'accord. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bon, avant de voir la plateforme, je vais essayer de présenter en bref la notion des MOOC et des SPOC. Tout d'abord, les MOOC, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est aussi récent. C'est peut-être en 2012 que le premier MOOC a vu le jour. Et c'était une collaboration entre l'université de Harvard et aussi la Massachusetts. C'était vraiment une réussite, car avant les MOOC, l'expérience du e-learning en elle-même est satisfaisante, mais pas parfaite, faute de manque d'interactivité. Donc, on peut dire que le MOOC ajoute l'interactivité au cours e-learning standard. Le MOOC, c'est pour Massive Open Online Course, ou en français, c'est les CLOM, c'est cours en ligne ouverts et massifs. Donc, les SPOC, Small Private Online Course, ou cours en ligne privé et limité. Donc, la différence entre les deux, c'est que le MOOC est massif. Donc, il peut recevoir jusqu'à des milliers de participants en même temps. Il y a des cours MOOC qui ont pu arriver à 1 million d'inscrits en même temps. C'est déjà très, très impressionnant. Alors que les SPOC, c'est limité. Limité, ça peut être dans les centaines d'utilisateurs en même temps. Une autre différence, c'est que les MOOC sont ouverts à tout le monde. Donc, vous pouvez vous enregistrer librement, sans invitation, alors que les SPOC nécessitent une invitation. Je vais aussi présenter en bref quelques statistiques. Ce ne sont pas toutes, mais quelques caractéristiques des SPOC. Car comme dit avant, le e-learning ou la modalité SPOC ou MOOC, ce n'est pas que des vidéos. Donc, on peut citer l'apprentissage en ligne comme mode de prestation, l'évaluation formative très importante, des courtes vidéos entrecoupées par des questionnaires, des auto-évaluations pour les pairs. Ça permet aux étudiants de développer la compétence de l'auto-formation et aussi des quiz, c'est très important, et des forums de discussion en ligne. Voilà, maintenant c'est la du cours de fiscalité de l'entreprise. Comme dit avant, les cours vont s'enchaîner. Il y a la fiscalité d'entreprise par M. Mili, la macroéconomie par Mme Oumhani Dilani, la géométrie par Mme Khadija Lahdi, le management par Mme Zawi Aisha et comptabilité générale par M. Atis. Voilà, pour accéder à la plateforme, le lien est le suivant. Et maintenant, je vais vous montrer. Dans un premier temps, le lien c'est déjà la fin. Mais une fois l'expérience mature, on va être présent chez vous.
Donc pour la procédure d'enregistrement, on a dit avant que les spots c'est limité, donc vous aurez vos invitations par mail. C'est pour ça que M. Millet a fait la remarque concernant les emails. Vous aurez un mail ensuite qui vous incite à vous enregistrer au cours auquel vous avez reçu une invitation. Vous cliquez sur le lien suivant qui finit par register pour s'enregistrer. Voilà, vous aurez accès à une page qui vous permet de créer votre compte. C'est la première phase d'enregistrement. On va essayer de faire la manœuvre. C'est très simple pour vous. Donc vous n'aurez pas de difficulté à créer un nouveau compte. Voilà. C'est tout ce qui est important de remplir. Les autres champs, vous pouvez le remplir ou les laisser vides. Et puis, créer un compte. Vous serez invité à cliquer sur un lien dans votre boîte email pour valider votre inscription. Donc vous revenez à votre boîte email, vous recevez un autre mail pour l'activation de votre compte. Soit vous cliquez directement, soit vous copiez-collez le lien. Et voilà, le compte est activé et c'est vraiment simple. Vous aurez alors à cliquer sur Dashboard pour aller au tableau de bord et vous serez d'ores et déjà inscrit dans le cours. Donc voici le cours de M. Millet. Cliquez sur View Course. Voilà. La page par défaut qui s'affiche, c'est une page qui concerne les informations du cours. Vous aurez des informations concernant toutes les semaines. Au fur et à mesure que vous aurez accès aux semaines, je vais parler des semaines dans le prochainement, vous aurez la page de courseware. Maintenant, il ne contient aucun support, aucune semaine, car c'est prévu, le lancement est prévu pour le lundi. Je vais me connecter avec mon compte pour vous faire une visite guidée sur le cours, pour voir comment vous aurez accès. Alors, vous pouvez choisir la langue, le français, anglais. Alors. Oui, disponible en 3 langues. Anglais, français, en arabe. Et les vidéos en français. C'est bien traité. Voilà. C'est la page qui englobe la totalité du cours, mais vous allez voir que vous aurez accès au premier enregistrement qu'à la semaine 0 et la semaine 1. Car c'est par semaine et à chaque lundi vous aurez une nouvelle semaine. C'est à faire à mesure avec le cours en présentiel de M. Millet. Dans chaque semaine, vous aurez plusieurs, on peut dire, grains pédagogiques, des vidéos. Je vais vous présenter un exemple de la semaine 1. Pour la semaine 0, c'est une semaine préparative. Donc c'est comme un échauffement pour vous. C'est pas vraiment. C'est fait en présentiel. C'est pour ça que la première fois, vous aurez la semaine 0 et la semaine 1. Donc voilà. La première semaine, la première activité, c'est une vidéo pour l'IS, le champ d'application. Et vous aurez d'autres
support pédagogique. C'est surtout des articles car la matière c'est juridique. Donc on ne peut pas vraiment diversifier les choses. Mais vous allez voir que dans d'autres cours, les choses sont plus diversifiées. Donc c'est comme ça. Vous aurez des vidéos et des supports complémentaires. Alors les vidéos seront d'une durée maximum 10 minutes. Pour les vidéos, on a reçu, lors de la recherche qu'on a fait l'année dernière, on a reçu beaucoup de remarques sur la qualité des vidéos. Mais la qualité des vidéos est disponible jusqu'à Full HD. Mais c'est résolution, mais ça dépend de la connexion. Donc, si vous avez une bonne connexion, peut-être que vous pouvez voir en haute résolution ou en 60p HD. Mais si vous avez une connexion moyenne, la qualité peut être médiocre. Voilà, c'est un exemple d'une vidéo. Aujourd'hui, on va commencer notre premier chapitre de l'impôt responsable. Et dans cette semaine, on va voir 3 éléments, le champ d'application de l'impôt et la base imposable. On va commencer par un schéma général. Oui, la base imposable, on va traiter les profits imposables. Dans la première vidéo, donc, on va commencer par le champ d'application de l'impôt. Ça revient à dire simplement qui paye l'impôt et qui ne paye pas l'impôt. C'est quel exemple? Après les vidéos et les ressources supplémentaires, vous aurez accès à des quiz. Ça dépend de la semaine, peut-être un seul quiz par semaine, peut-être plus. Vous aurez à répondre aux questions et à valider vos réponses. Et vous aurez un feedback immédiat, ce qu'on appelle un feedback immédiat. Vous aurez la réponse correcte et la réponse fausse, et peut-être quelquefois des notices ou des notices qui vous redirigent vers les vidéos à revoir si vous avez des lacunes sur certains points. Avec le score réalisé. Oui, Vous aurez le score réalisé, vous avez on vous indique les mauvaises réponses. Je sais pas, c'est une évaluation formative. Je vais chercher la bonne réponse et donc ça vous poussera à chercher autre chose et je vais pouvoir vérifier, étudiant par étudiant, pour l'étudiant, je vais le score d'hier, bien que c'est techniquement c'est possible. Et à la fin de chaque semaine, vous aurez le volume de discussion. C'est là que vous pouvez discuter de tout ce qui concerne le cours, et surtout ce qui concerne le cours. Vous pouvez échanger des informations, créer des questions. Je vais vous faire une simple démo. On peut choisir entre questions et discussions. Si on veut poser des questions pour recevoir des réponses, soit par Sylvie ou par les autres membres de l'équipe pédagogique, mais surtout des réponses entre étudiants, car c'est vraiment très important pour vous tous. Vous aurez qu'à remplir le titre, donc c'est simple, et remplir un champ. Poser une question ou ouvrir une discussion sur un vidéo, sur une notion, tout ce que vous voulez. Vous pouvez follower le sujet. Vous aurez des notifications par email lors d'une nouvelle réponse et ajouter votre post. Voilà. Donc tous les autres étudiants peuvent voir et répondre
Oui. Au plus du forum de discussion, c'est bien que vous avez des groupes Facebook. Donc, dans la semaine 0, vous trouverez sur la page avant de commencer quelques conseils concernant l'utilisation pour les navigateurs, pour l'utilisation du forum. C'est un petit tutoriel pour l'utilisation du forum, au cas où. Et un groupe Facebook, un lien pour un groupe Facebook dont vous pouvez vous inscrire et échanger aussi de la même manière que le forum du groupe. Mais s'il vous plaît, privilégiez le forum. Et si vous avez d'autres compléments, vous pouvez les mettre dans le groupe Facebook. C'est ça. Si Ali, je donne la... Merci. Donc, la démonstration est terminée. Donc, pour nous, le plus important, c'est l'adhésion massive des étudiants à ces cours en ligne. Pour nous, le plus important de cette initiative que nous avons prise avec l'Université de Tahaoué, c'est pour moderniser notre système d'enseignement. Et lorsqu'on dit moderniser, ça veut dire qu'on ne doit plus se limiter aux cours théoriques, classiques, en anglais. Donc vous avez maintenant, espérons que d'ici rien que la fin du premier semestre, vous aurez plusieurs cours en ligne, Inch'Allah, parce que l'adhésion, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont intéressés. Ça ne sera pas limité, ce que je peux dire, c'est que ça ne sera pas limité au département de sciences économiques et de gestion, non. Ça va être ouvert aux professeurs de droit, aussi bien de droit public que de droit privé. Mais là, on a pas mal d'enseignants qui sont initiés à ces nouvelles technologies de l'information et qui vont adhérer eux aussi à cette nouvelle expérience. Alors, maintenant la balle est dans votre camp, c'est-à-dire étudiants. Donc ce cours-là, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est l'interactivité. C'est l'interactivité, ça veut dire le questionnement du professeur et de l'équipe pédagogique. Il ne faut pas croire que ce cours de M. Nmili, c'est seul M. Nmili qui est derrière ce cours. Non, il y a toute une équipe pédagogique et une équipe de techniciens qui sera derrière ce cours et qui vont apporter toutes les réponses à toutes les questions posées par les étudiants. Bien sûr, il y a, ça se fait sur toutes les plateformes, je pense, sélection des questions, etc., qu'on ne va pas s'amuser sur la plateforme du cours. On va pour apprendre. Et c'est fait pour les étudiants pour poser des questions relatives au cours, pas pour poser des questions qui n'ont rien à voir avec le cours. Il y aura des systèmes, je pense, de sélection, des filtres, qui vont éliminer ces questions-là. Je pense que ça se fait techniquement, c'est pas de problème. Donc, la balle est dans votre camp. Et on va attendre, comme l'a dit tout à l'heure, c'est le lundi, le démarrage officiel de la plateforme directement. Bien sûr, on l'a dit, mais c'est Hassan, c'est Ibrahim, je lui ai posé la question. Nous aussi, on lui a posé la question avant vous, c'est-à-dire la domiciliation des cours. Bien sûr, ça va se faire au niveau de l'université là, bien entendu, à travers le site de la faculté de droit, qui est un site à l'intérieur du site de l'université, bien entendu. Donc, ce n'est que le démarrage. C'est pour cela que tous les supports techniques ont été apportés par l'université à Hawaï et par les techniciens et des personnes de l'université à Hawaï. Une fois les cours seront mis sur notre plateforme, ils seront ouverts à tous les étudiants marocains. Non, pas les Marocains, mais même ceux de l'étranger. Ça va être un rayonnement de l'université. C'est l'ami. Juste pour féliciter une autre fois l'équipe qui a supervisé le projet et dire bien sûr qu'il faut s'inscrire dans le processus d'amélioration. Et des remarques certainement existent. On va peut-être les développer, les discuter. Et parmi ces remarques, il y a l'aspect identité de l'établissement et l'établissement université. Il y a la visibilité de
l'université qui doit apparaître à côté de la Khawaïn. Bien sûr, il y a Sidi Mohamed Abdallah et la faculté de droit. Parce que, comme je l'avais évoqué, ce projet s'inscrit dans une panoplie d'actions, de projets, de mesures qui sont en train d'être développés à l'université. J'avais évoqué donc l'initiative de relier tous les établissements par fibre optique de l'université Mohamed Abdallah pour justement faire bénéficier nos étudiants du haut débit et du Wi-Fi dans tous les établissements. L'initiative de consacrer des budgets conséquents qui seront, Inch'Allah, en perspective renforcés, parce que, comme vous le savez, donc, les budgets de l'université sont répartis sur la base du critère et le e-learning figure parmi les critères fondamentaux. Donc, en perspective, ça va se renforcer. L'université a également organisé un certain nombre de séminaires de formation, bien sûr à l'EST, dans d'autres établissements, et est membre dans un certain nombre de réseaux. Je parle notamment du réseau de la francophonie, des partenariats avec l'Institut français, parce qu'il y a un appel à projet qui a été lancé au mois de mai. Et notre université a présenté presque une vingtaine de projets. On espère que la sélection sera faite incessamment et que la plateforme nationale sera lancée à l'aide. La plateforme nationale de l'e-learning est en cours de préparation pour être lancée chez nous. Donc, avec bien sûr le partenariat de la SCAC, le service culturel rattaché à l'Institut français, à l'ambassade de France. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui sont en cours et je me réjouis maintenant de voir l'implication de la faculté, comme l'EST, l'école d'ingénieurs, les autres facultés, et surtout l'implication active des professeurs. Franchement, je remercie l'équipe pédagogique impliquée dans ce projet parce qu'il donne l'exemple du potentiel que nous possédons. Et je vous assure qu'il y a un potentiel énorme dans tous les établissements. Maintenant, les ingrédients de la réussite sont là. Je veux dire, tout ce qui est logistique, tout ce qui est programme, connexion, vous l'avez évoqué comme condition de la réussite, la connexion, implication des étudiants, motivation des profs, Inch'Allah, nous espérons être un modèle à l'échelle nationale. Je termine donc par dire que à partir de maintenant, je pense que pour optimiser l'existant, nous allons coordonner un certain nombre d'actions avec les autres facultés. Notre partenaire, c'est bien sûr la Khawaïn, mais il y a d'autres partenaires et nous essaierons de mettre tout ça en synergie. Il y a une partagée. Là où, Inch'Allah, la tendance. Je termine par faire un appel à tous les étudiants de l'université pour utiliser les emails académiques. Si vous avez des problèmes à avoir votre email académique, contactez le département et donnez-nous la liste, vous les aurez dans une heure maximum. Parce que c'est une opération qu'on fait, c'est rodé, donc vous pouvez avoir les emails académiques et c'est plus rentable d'utiliser les emails académiques que d'utiliser un autre Yahoo, Yahoo. Voilà, merci. Steve, tout à fait, mais les mots de passe et les emails. S'il vous plaît, pour les emails d'invitation, veuillez aussi vérifier le dossier du spam, car peut-être ça va aller au spam. Donc, c'est une remarque. Et pour les mots de passe, aussi, une autre fois, s'il vous plaît, évitez d'utiliser les mêmes mots de passe que sur votre mail.
une remarque qu'il faut respecter. Donc on arrive à la fin. Donc on remercie, moi personnellement je tiens à remercier et à dire à Célestin de faire parvenir mon remerciement aussi au président de l'Université de Hawaï, qui n'a cessé de ménager aucun effort pour nous aider, pour nous soutenir matériellement et physiquement sur la réussite de ce projet. Je remercie également Célestin et son équipe qui ont veillé à ce que ce projet puisse aboutir et qui ont fait beaucoup d'efforts, surtout lors du lancement de ce projet avec le CNRST, car ce n'est pas facile d'obtenir le financement du CNRST pour un certain nombre de projets. Et heureusement, c'était jugé comme projet prioritaire et qu'il y a eu le soutien financier du CNRST. Je remercie également Sébrahim d'être présent parmi nous et en même temps, Monsieur le Président, de nous soutenir dans le cadre de nos actions toujours de manière active. Sébrahim a appris cela ce matin même et il s'est déplacé, il est venu nous voir, car à l'origine c'était Khalid qui devait venir, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Mais nous avons toujours le soutien, nous. كلية العلوم القانونية والصحة الاجتماعية كتبقى بلوس مع كلية الآداب اللي سي إبراهيم كان العديد ديالها فيما قبل. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet et je finis par non pas remercier parce que mon le département des sciences économiques et surtout je ne dirais pas l'entêtement mais la résistance qu'ils ont démontrée pour arriver. Parce que, pour les étudiants surtout, sachez-le que ce n'est pas aussi facile que ça, que de pousser un enseignant à faire un cours de cette manière. En plus du sacrifice du temps et des efforts, et en plus du sacrifice matériel, parce que c'est vrai que c'est... On a on va dire une dizaine de fois ou وعلى ما خاصو كلمه باش نهضروا نيشان مي خلاص ديالي هو بعد لي كومونتير نتاع الطلبه كنفهموا على لي فيديو اي سي اولا ديك ليتيود اللي كنا درنا مع الطلبه نتاع السنه اللي فاتت واحد تفاعلوا معنا واحد ردود فعل زعما مشجعه لكل خلاص ديال سي نوت